பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. உம்மாச்சி. எல்லோரும் காலையில் எழுந்ததும் நாராயண ஸ்மரணம் செய்ய வேண்டும். மாலையில் பரமேஸ்வரனை தியானிக்க வேண்டும். மகாவிஷ்ணு உலகை பரிபாலிப்பவர். காலையில் உலக காரியங்களை தொடங்கும் முன் அவரை ஸ்மரிக்க வேண்டும். பரமேஸ்வரனிடம் உலகமெல்லாம் லயித்து ஒடுங்குகின்றன. மாலையில் நம் வேலைகள் ஓய்கின்றன. நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் உலகம் இருளுக்குள் ஒடுங்குகிறது. பட்சிகள் கூட்டில் ஒடுங்குகின்றன. ஊரெல்லாம் மேய்ந்த பசுக்கள் கொட்டிலுக்கு திரும்பி வந்து ஒடுங்குகின்றன. வெளியிலே திரியும் எண்ணங்களையெல்லாம் அப்போது ஹிருதயத்துக்குள் திருப்பி பரமேஸ்வரனை ஸ்மரிக்க வேண்டும். தோஷம் என்றால் இரவு. இரவு வருவதற்கு முற்பட்ட மாலை வேளை பிரதோஷம். பிரதோஷத்தில் பரமேஸ்வரனை நினைக்க வேண்டும். ஈஸ்வரனை எப்போதும் அம்பாளோடு சேர்த்தே தியானிக்க வேண்டும். ஈஸ்வரன் சிவன் எனப்படுகிறார். அம்பாளுக்கு சிவா என்று பெயர். வேதத்தில் ஸ்ரீருத்ரம் சொல்கிறது. பயங்கர ரூபம் கொண்ட ருத்ரனுக்கு பரம மங்களமான ஒரு ஸ்வரூபம் உண்டு. அதற்கு சிவா என்று பெயர். அந்த சிவாதான் உலக தாபத்துக்கெல்லாம் ஔஷதமாக இருக்கிறது. ருத்ரனுக்கும் ஔஷதம் அந்த சிவாவே. ருத்ரன் ஆலகாலத்தை உண்டு பிழைத்திருப்பதற்கு காரணம் இந்த சிவா என்கிற அம்பாளான மிருத சஞ்சீவினிதான். அம்மா, உன் தாட்டங்க மகிமையால் அல்லவா பரமேஸ்வரன் விஷத்தை உண்டும் கூட அழியாமல் இருக்கிறார் என்று ஆச்சாரியாள் சௌந்தர்ய லகரியில் கேட்கிறார். அப்படிப்பட்ட சிவாவோடு சேர்த்து சாம்ப பரமேஸ்வரனை ச பிளஸ் அம்ப ஈக்குவல் டு சாம்ப அம்பாளோடு கூடியவனாக தியானிக்க வேண்டும். சாம்பமூர்த்தி சாம்ப சிவன் என்று அம்பாளோடு சேர்த்தே ஈஸ்வரனை சொல்கிறது வழக்கம். வேதம் சிவனோடு சிவாவையும் சேர்த்து சொன்னது மட்டுமல்ல, நம் தேச குழந்தைகளும் அனாதி காலமாக நமக்கு அப்படியே உத்தரவு போட்டிருக்கின்றன. நம்மை போல கல்மிஷங்கள் இல்லாமல், நம்மை போல பாபங்கள் இல்லாமல் இருக்கிற குழந்தைகளின் வாக்கியமும் நமக்கு ஆக்ஞைதான். குழந்தைகள் நமக்கு கட்டளையிடுவது என்ன? குழந்தைகள் சுவாமியை உம்மாச்சி என்றே சொல்லும். குழந்தைகளின் பரம்பரையில் சில தனி வார்த்தைகள் உண்டு. இவை ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன. பெரியவர்களின் வார்த்தைகளும் அவற்றின் அர்த்தங்களும் மாறும். குழந்தை மொழி மாறுவதில்லை. உம்மாச்சி என்ற குழந்தை மொழிக்கு சுவாமி என்று அர்த்தம். என்னிடம் குழந்தைகளை அழைத்து வருகிறவர்கள் கூட உம்மாச்சி தாத்தாவுக்கு நமஸ்காரம் செய் என்று அவற்றிடம் சொல்ல கேட்டிருப்பீர்கள். இதென்ன உம்மாச்சி? இதன் சரியான மூலம் என்ன என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். திருச்சி மலைக்கோட்டைக்கு போயிருந்தேன். அங்கே உள்ள கோயில் ஸ்ரீபாதந்தாங்கிகளில் திருநள்ளத்திலிருந்து கோனேரி ராஜபுரம் வந்திருக்கிறவர்களும் இருந்தார்கள். அவர்களில் ஒருவரை இன்னொருவர் உம்மாச்சு என்று கூப்பிடுவதை கேட்டேன். திருநள்ளத்தில் சுவாமியின் பெயர் உமாமகேஸ்வரன் என்பது. எனக்கு உடனே விஷயம் பளிச்சென்று புரிந்தது. உம்மாச்சி எல்லாம் உமாமகேசனை குறிப்பனவே என்று தெரிந்து கொண்டேன். ஆக
குழந்தைகளின் பாஷையிலிருந்தே அவர்கள் மிக பழங்காலத்தில் இருந்து உமாதேவியுடன் சேர்ந்த மகேஸ்வரனைத்தான் சுவாமியாக நினைக்கிறார்கள் என்பது தெரிய வந்தது. குழந்தைகளால் சொல்லப்படுகிற ஒரு விஷயத்துக்கு பெருமை அதிகம். குழந்தைகளிடம் காமமும் குரோதமும் நிலைத்திருப்பதில்லை. இந்த வினாடி ஆசைப்பட்டு வாங்கிய பொருளை அடுத்த வினாடி கீழே போட்டுவிட்டு போய்விடும். இந்த வினாடி கோபித்துக் கொண்ட ஒருவரிடம் அடுத்த வினாடியே ஆசையோடு ஓடி ஒட்டிக்கொள்ளும். குழந்தைக்கு மோச எண்ணம் இல்லை, கபடம் இல்லை. இதனால்தான் உபனிஷத்துக்களும் நம்மை குழந்தையாக இரு என்று உபதேசிக்கின்றன. குழந்தையே தெய்வம் என்பார்கள். அந்த குழந்தை தெய்வம் என்றால் உமாமகேஸ்வரன் என்று சொல்கிறதென்றால் அந்த கட்டளையை நாம் ஏற்க வேண்டும். வேதத்தின் பாஷையும் குழந்தையின் பாஷையும் ஒன்றாக சொல்வது போல் எல்லோரும் சாயங்காலத்தில் அம்பிகை சகிதனான ஈஸ்வரனை தியானிப்போமாக. நம பார்வதி பதையே. ஹரஹர மகாதேவா. ஜெய ஜெயசங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. சுந்தரி நின் அருள் ஏதென்று சொல்லுவதே அப்படின்னு அபிராம பட்டர் அம்பாளை பார்த்து கேட்கிறார். உன்னோட அருளை பத்தி நான் என்னன்னு சொல்றது? எப்பேற்பட்ட அருளை பொழியக்கூடிய நீ உன்னை பஜிக்கிறதுன்னா, உன்னை துதிக்கிறதுன்னா எத்தனை ஜென்மத்துல பண்ற புண்ணியமா இருக்கணும் இல்லையா? நீ எப்படிப்பட்டவள் தெரியுமா? உன்னை பத்தி வர்ணிக்கிறதுக்கு ஆதிசேஷனால கூட முடியாதுமா. இருந்தாலும் நான் உன்னை வர்ணிக்கிறேன். அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டாக்க எனக்கே தெரியல, ஆச்சரியமா இருக்கு, எப்படி வருதுன்னு எனக்கே தெரியல அப்படிங்கிறார். இப்ப 28வது பாடல்ல என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, சொல்லும் பொருளும் என நடமாடும் துணைவருடன் புல்லும் பரிமள பூங்கொடியே நின் புதுமலர்த்தாள் அல்லும் பகலும் தொழுமவர்க்கே அழியா அரசும் செல்லும் தவ நெறியும் சிவலோகமும் சித்திக்குமே. செல்லும் தவ நெறியும் சிவலோகமும் சித்திக்குமே. சித்தியும் சித்தி தரும் தெய்வமாகித் திகழும் பராசக்தியும் சக்தி தழைக்கும் சிவமும் தவமுயல்வார் முக்தியும் முக்திக்கு வித்தும் வித்தாகி முளைத்தெழுந்த புத்தியும் புத்தியின் உள்ளே புறக்கும் புறத்தை அன்றே புத்தியின் உள்ளே புறக்கும் புறத்தை அன்றே. இது 29வது பாடல். 28, 29 சேர்த்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்த பாடல் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, சொல்லும் பொருளும் போல இணைந்து தாண்டவம் செய்யக்கூடிய அந்த நடராஜ பெருமானோடு கூடி இருப்பவளே, ஞான மனம் வீசக்கூடிய மலர்கொடி போன்ற என்னுடைய தாயே, அப்பொழுதுதான் பூத்த தாமரை மலரை போல உன்னுடைய அழகான திருவடிகள் இருக்க, அத ராப்பகலா தொழக்கூடிய பக்தர்களுக்கு என்னைக்குமே எந்த பகைவர்களாலும் எதிரிகளாலும்
அழிவே ஏற்படாத பெருஞ்செல்வமும் பயன் அடையும் வரையில் செல்லக்கூடிய தவ நெறியான வாழ்வும் கடைசியில உன்னுடைய திருவடிகளான மோட்சம் என்ற சொல்லக்கூடிய சிவலோக பதவியுமே கிடைக்குமே அப்படின்னு சொல்றார் அவர். இது சொல்லுங்கிறது சக்தியையும் பொருள்ங்கிறது சிவனையும் குறிப்பதாக இருக்கு. எப்படி சக்தியும் சிவனும் சேர்ந்தே இருக்குமோ அதுபோல சொல்லும் பொருளும் சேர்ந்தே செல்லும். அததான் காளிதாசர் கூட வாகர்த்தாவிவ சம்பிருக்தோ வாகர்த்த பிரதிபத்தையே அப்படின்னு சொல்ற. எப்படி சொல்லும் பொருளும் பிரிக்க முடியாது ஒன்றை ஒன்று தொடர்ந்து செல்லுகிறதோ அப்படி அம்பாளும் ஈஸ்வரனும் இருக்கிறதாக காளிதாசன் சொல்றார். அதை தொடர்ந்து அடுத்த பாடல்ல என்ன சொல்றாருன்னா, அப்படிப்பட்ட அம்பாள் இருக்காளே, சொல்லும் பொருளுமாக விளங்கக்கூடிய அந்த அம்பாள் இருக்காளே, அந்த அம்பாளுடைய திருவிடி தாமரையானது சிவலோக பிராப்தியை கொடுக்கும். சிவலோக பிராப்தின்னு நம்ம வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறோம், அப்படி இல்ல, சிவபதத்தை சாயுஜ்யத்தை நமக்கு கொடுக்கும்னு. அது மாத்திரமா கொடுக்கும், சித்தியும் எல்லா விதமான சித்திகளையும் தரும். சித்திகள்னு நம்ம எல்லாம் சாதாரணமா சொல்றது அஷ்டமா சித்திகள்னு சொல்லுவா. அனிமா, மகிமா, லகிமா, கரிமா, பிராப்தி, பிராகாமியம், ஈசித்வம், வசித்வம் இப்படின்னு. இது சித்தர்கள்லாம் இந்த சித்திகள் எல்லாம் அடைந்திருப்பார்களாம். இந்த சித்தியில அடைஞ்சா என்ன பண்ண முடியுமோ, உடம்ப லேசா பஞ்சு போல சுருக்கி அணுவா மாத்திக்கலாமா, பெரிய மலை மாதிரி பெரிய ரூபம் எடுத்துக்கலாமா, உடலை ரொம்ப லேசா பஞ்சாக்கிக்கலாமா, ரொம்ப கனமான பாறை மாதிரி செஞ்சுக்கலாமா, என்ன விருப்பமோ அதை அடைய முடியுமா, எந்த விருப்பமும் தடைபெறாமல் நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியுமா, ஜடம் சேதனம் இது எல்லாத்தையும் தன்னுடைய ஆணைக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கொள்ள முடியுமா, அதுக்கப்புறம் பிரத்யார்க்க வசப்படாமல் தன் விருப்பப்படி நடக்கக்கூடிய சக்தி அவளுக்கெல்லாம் கிடைக்குமா. இப்படிப்பட்ட அத்தனை அஷ்டமா சித்திகளையும் அடைந்த பெரிய பெரிய சித்த புருஷர்கள்லாம் இருந்திருக்கா. ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு ஒண்ணு வரவழைக்கிறது, இங்க மறைஞ்சு இன்னொரு இடத்துல தோன்றது, இப்படி எல்லாம் நிறைய யோக மார்க்கத்துல போறது, இப்படி நிறைய பேர்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. இதுல அம்பாளுக்கு சித்திதா சித்தேஸ்வரின்னு பேர். 471வது லலிதா சஹஸ்ரநாம நாமாவளியில சித்தேஸ்வரி, சித்தர்களுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரியாக இருக்கக்கூடியவள் அம்பாளுக்கு சித்தேஸ்வரின்னு காசியில ஒரு பேர் இருக்கிறதாக சொல்றார். 472வதுல சித்த வித்யா அப்படிங்கிறார். இந்த சாஸ்வதமான வித்தையாக இருக்கக்கூடியவள், தன்னை மனனம் செய்பவர்களை காப்பாற்றுவது அப்படிங்கிற மந்திர ரூபமாக இருக்கக்கூடியவள் அவள். அவள் சித்த மாதா, சித்தர்களுக்கெல்லாம் தாயாக, சித்திகளுக்கெல்லாம் மூல சக்தியாக 473வது நாமாவளியில் சொன்ன மாதிரி சித்த மாதா அப்படின்னு இருக்கா. அப்படிப்பட்ட சாதாரண சக்தி மாத்திரம் இல்ல, பராசக்தி 572வது நாமாவளி சொன்ன மாதிரி மிக உயர்ந்த மேலான அப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தி. அந்த சக்தி இல்லையில் சிவனாரால் கூட இயங்க முடியாது. அப்படி சிவசக்தியாயுக்தோ எதிபவதி சக்தா பிரபவத்தியும் நச்சேத் ஏவம் தேவோ நகலு ஸ்பந்தக அப்பி நகலு ஸ்பந்தித்தும் சக்தா அப்படின்னு வரும். அதாவது அந்த பரமசிவனாரால அம்பாளோட சேர்ந்து இருந்தாதான் அவர் இயங்கவே முடியுமா, இல்லைன்னா அவரால் அசங்க கூட முடியாதான். அப்பேற்பட்ட பராசக்தியாக வழங்கக்கூடியவள் 407வது நாமாவளியில சிவமூர்த்தின்னு சொல்றார். லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல சிவனையே தன்னுடைய ரூபமாகவும் கொண்டவள் அப்படின்னு. அவளுக்கு முக்தி ரூபிணின்னு கூட ஒரு பேர் இருக்கு. 737ல 736ல முக்தி தா அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி இருக்கு லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல. முக்தியே ரூபமாக உடையவள், முக்தியை அளிக்கக்கூடியவள் அப்படின்னு சொல்றது. திருக்கூட்டா அப்படின்னு ஒரு நாமம் 588 லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல. திருக்கூட்டா அப்படின்னு சொன்னாக்க 3 தோண்டக்கூடியவள். அது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தடவை நம்ம பார்த்திருக்கோம். எதெல்லாம் நமக்கு 3 தெரியுதோ அந்த சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் இப்படி நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லாம் ஒன்றொன்றும் எதெல்லாம் 3 தென்படுகின்றனோ அத்தனையும் அம்பாளே தான், அம்பாளுடைய சக்தியினால் ஏற்படக்கூடியதான் அப்படின்னு சொல்றார். 199வது நாமாவளியில சர்வசக்திமயி, எல்லா சக்தியும் அவதான். அது எந்த விதமான சக்தியா இருந்தாலும் சக்தியை கொடுப்பவளும் அவளே, சக்தியாக இருப்பவளும் அவளே.
அவளுக்கு சர்வ மங்களான் பேர். மங்களமான சொரூபத்தை உடையவள், எல்லா மங்களங்களையும் நமக்கு அளிப்பவள், என்றென்றும் நம்ம எல்லோரையும் சந்தோஷமாக சௌக்கியமாக சுமங்கலமாக வைக்கக்கூடியவள் 200வது நாமாவளி. அப்பேற்பட்ட அம்பாள் இருக்காளே, அந்த அம்பாள் ஒரு லேஸ்பட்டவளே கிடையாது. அவளை நம்பி அவளுடைய சரணம் அடைஞ்சிட்டோன்னு சொன்னா அவ நமக்கு என்ன வேணுமோ அத்தனையும் கொடுத்துடுவோம். கொடுக்கறதோட மாத்திரம் இல்ல, அவ நட்டேஸ்வரின்னு பேர் அவளுக்கு. 734வது நாமாவளியில நட்டேஸ்வரி, நந்தி வித்யா நட்டேஸ்வரின்னு வருது. சிதம்பரத்துல நடராஜாவுடைய மனைவியா இருக்கா, சிவகாமேஸ்வரின்னு பேர் அம்பாளுக்கு. அந்த சிதம்பரம்ங்கிறது ஹிருதயாகாச கஷேத்திரம். அங்க அம்பாளுக்கு ஈக்குவலா, சிவனாருக்கு ஈக்குவலா அம்பாளும் ஆடுவதாக சொல்லப்படுகிறது. 640வது நாமாவளியில வாகதீஸ்வரின்னு பேர். அம்பாள் வாக்குக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவள். அவளை நாம தொழுதோம்னு சொன்னாலே, அவளை பணிந்தோமானால், அவளை வணங்கினோமானால், அவளை போற்றினோமானால் நமக்கு வாக் சித்தி உண்டாகும். எத்தனையோ சித்தியில வாக் சித்தியும் ஒரு சித்தி. ஏன்னா அவ வாக் அதீஸ்வரி, வாக்வாதினி தேவதைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருமீச்சூர்ல அந்த தேவதைகள் எல்லாமா சேர்ந்துதான் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை அம்பாளுக்கு பாடினதாக சொல்வார். அப்பேற்பட்ட வாக்வாதினி தேவதைகளால ஸ்தோத்திரம் செய்யப்பட்டதுதான் லலிதா சஹஸ்ரநாமம். அதுல இருக்கிற நாமாவளிகளை தான் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம் வரிசையா. அதுல இருக்கிற நாமாவளிகள் எல்லாம் எப்படி அபிராமி பட்டர் தன்னுடைய அந்தாதியில அங்கங்க உபயோகப்படுத்திருக்காருங்கிறதையும் ஒரு பாடலையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த 350வது நாமாவளி வாக்வாதினி, வார்த்தையை சொல்கிறவள், அவள் சொல்லும்படி செய்கிறவள். அவளுடைய அருள் இருந்தாதான் வாக்கே நம்ம வாயிலிருந்து வரும். நல்ல வாக்குகள் வரணும்னா அவளுடைய அருள் நமக்கு இருக்கணும். அவள் இன்னொன்னு பரிமள பூங்கொடியேன்னு சொன்னார் இல்லையா, இந்த பரிமள பூங்கொடியேன்னு ரொம்ப தெய்வீகமான மனம் நிறைந்தவள்னு அது 631வது நாமாவளியில என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க திவ்ய கந்தாட்யான்னு சொல்ற. திவ்ய கந்தாட்யான பரிமளமான தெய்வீகமான வாசனை மனத்தை உடையவள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அம்பாளுக்கு வாசனை உண்டா? கண்டிப்பா உண்டு. அம்பாள் முழுக்க தாமரை ஸ்வரூபம், அதனால கண்டிப்பா அவளுக்கு வாசனை உண்டு. ஒரு சர்ச்சை கூட நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அம்பாளுடைய கூந்தலுக்கு நறுமணம் உண்டா கிடையாதா? அது அந்த காலத்துல சங்க காலத்துல நடந்த பெரிய போட்டி. பரமேஸ்வரனாரே ஒரு பாடலை எழுதி கொண்டு ஒரு தர்மிங்கிற ஒரு புலவர் மூலமாக கொண்டு அத அரச சபையில அவன் பாடி, அதுல நக்கீரன் என்கூடிய அரசபை புலவரான தப்பு கண்டுபிடிச்சு அந்த கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அப்புறம் கடைசியில அவரே மன்னிப்பு கேட்டு அந்த ராஜா அந்த தர்மிங்கிற ஏழைக்கு சிவபெருமான் கேட்டுக்கொண்டபடி இந்த பரிசெல்லாம் கொடுத்தாருன்னு கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அவளுக்கு தெய்வீகமான மனம் அவள் மீது இருப்பதனால அவளை பூங்கொடியேன்னு அவர் சொன்னார். அது திவ்ய கந்தாட்யாங்கிற நாமத்தால் இருக்கு. அவ சிவபரான சிவபரமாக இருக்கக்கூடியவள், எப்பவும் சிவஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியவள். அவர் ஆனந்தத்தேனும் தருவதாக இருக்கிறாள். அவள் திருவடி தாமரைகளின் மூலமாக அவள் எப்பொழுதும் தூய்மையாக இருப்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறாள். அந்த திருவடி தாமரைகளை அடைந்தோமானால் நாமும் தூயவர்களாகி தெய்வ நம்பிக்கை உடையவர்களாக அம்பாளை தொழுபவர்களாக ஆகிவிடுவோம். சிவனையே நமக்கு பக்தர்களுக்கு காட்டி கொடுப்பவளாக சிவபரா என்று 410வது நாமாவளி சொல்றது. பவதாவ சுதா விருஷ்டிஹி அப்படின்னு இன்னொரு நாமம் 742. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லலாம்னா, பவதா அப்படின்னு சொன்னா சிவனையே நமக்கு தருபவள், வசுதா அப்படின்னு சொன்னா செல்வங்களை எல்லாம் கொடுப்பவள், விருஷ்டி நமக்கு மோட்சம் என்பதையும் மழையாக பொழிபவள். என்ன எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய யார் கொடுக்க முடியும்? ஒரு அரசன் தான் கொடுக்க முடியும் இல்லையா. ஒரு அரசன் கொடுக்கறான் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ராணி கொடுக்கறான்னா, அம்பாள் ராணியா இருந்திருக்காளே மதுரையம் பதியில மீனாட்சி ராஜராஜேஸ்வரி அங்க மகாராணியாவே இருந்திருக்கா இல்லையா.
அதுலதான் ராஜ்யதாயினி, அவளே மற்றவளுக்கும் ராஜ்யங்களை எல்லாம் கொடுப்பாளாம். 685வது நாமாவளி. 692ல சாம்ராஜ்யதாயினி அப்படின்னு சொல்றார். அவ வெறும் ராஜ்யம் இல்ல, பெரிய சாம்ராஜ்யத்தையே கொடுத்து நம்மள சக்கரவர்த்தி லெவலுக்கு கொண்டு போயிடுவான்னா 688வது நாமாவளியில ராஜபீட நிவேசித நிஜாசிரித்தான, தன்னை அண்டியவர்களை எல்லாம் அரச பீட்டத்திலே அமர்த்தி அழகு பார்க்கக்கூடியவள். ஏன்னா அவ மகாராஜின்னு பேர், அம்பாளுக்கு மகாராஜி அப்படின்னு பேரு, ராஜா ராஜேஸ்வரின்னு பேரு. நம்மோட ஒரு பாடல் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், நிறைய பேர் பாடியிருக்கா. அது அகஸ்தியரோட கீதம்னு சொல்லுவார் ராகம் மாளிகைல. அதுல முதல் பல்லவி சரணம் மாத்திரம் எடுத்துட்டா கூட ஸ்ரீ சக்கரராஜ சிம்ஹாசனேஸ்வரி ஸ்ரீலலிதாம்பிகையே புவனேஸ்வரி ஸ்ரீ சக்கரராஜ சிம்மாசனேஸ்வரி ஸ்ரீலலிதாம்பிகையே ஆகம வேத கலாமய ரூபிணி அகில சராச்சர ஜனனி நாராயணி நாக கங்கண நடராஜ மனோகரி ஞான வித்யேஸ்வரி ராஜராஜேஸ்வரி ஸ்ரீசக்கரராஜ சிம்மாசனேஸ்வரி ஸ்ரீலலிதா விகையே. இந்த பாடல் நாம் இன்னைக்கு பார்த்த அபிராமி அந்தாதி 2 பாடலுக்கும் ரொம்பவும் கிட்ட பொருத்தமா இருக்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கிறது. இதுவே எப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியம், அம்பாளுடைய கருணை. இதை வியந்து நாம் என்றென்றும் அம்பிகையை வணங்கி நல்ல கதி பெறுவோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. காஞ்சி மகாபெரிவாளோட திவ்ய சரித்திரத்தில் அவளோட யாத்திரைகள்லாம் ரொம்ப விசேஷமானது. அநேகமாக கூடுமான மட்டும் பெரியவா போன ஊர்களை யாத்திரைகளை விடாதே சொல்லிட்டு வரோம், பார்த்துட்டு வரோம். அப்போ கூட இந்த ஊருக்கு போனால் அந்த ஊருக்கு போனால் அந்த ஊரில் நடந்த பல நிகழ்ச்சிகளில் ஏதோ 1 2 இப்படிதான் சொல்ல முடியறது. இன்னும் அதை முழுக்க அத்தனையும் விவரமாக சொல்லணும் அப்படின்னா பல நாட்கள் பல வருஷங்கள் ஆகலாம். அப்படி ஒரு பெரிய சமுத்திரம் மாதிரி இருக்கு. அதுலேருந்து நம்ம ஏதோ கையால் உதிரணியால் அல்றாப்பில் அள்ளின்னு இருக்கோம். 1945 பிப்ரவரி மாதம் அத்வைத சபா பொன்விழா, அதாவது அத்வைத சபா ஆரம்பித்து 50 வருஷம், பெரிவாளோட பரமகுரு தலைவ பெரிவான்னு சொல்லக்கூடிய அவளால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அது 50 வருஷம் பூர்த்தி ஆனதுனால அந்த பொன்விழாவை ரொம்ப விமர்சையாக கொண்டாடினா. அதில் பெரிவாளோட பரமகுரு எப்பேற்பட்ட மகா தபஸ்வி அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பெரிவாளை நமக்கு தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னாலே வேறு பேர்பட்ட மகானா இருக்கணும். அவர் அந்த அத்வைத சாஸ்திரம் இருக்கிறதுக்காக இந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் அதில் ஒரு ஊக்கம் வரணும், இந்த சாஸ்திராபிமானம் வரணும், அது சாஸ்திர விருத்தியாகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த அத்வைத சபாவை ஆரம்பித்தா. அது இன்னி வரைக்கும் தொடர்ந்து காஞ்சி காமகோடி பீடத்தினால ரொம்ப திறமையாக நடத்தப்பட்டு பல வித்வான்களை அது உலகத்துக்கு கொடுத்துன்னு இருக்கு. அப்படி இந்த 45 வருஷம் அந்த பொன்விழாக்கு 108 வித்வான்களுக்கு ஸ்வர்ண மோதிரம் பெரியவா சம்பாவனையாக கொடுக்கணும். ஏன்னா பொன்விழாவாக இருக்கிறதுனால ஸ்வர்ணத்தினால சம்பாவனை பண்ண அப்படின்ட்டு 108 வித்வான்களுக்கு சம்பாவனை பண்ணினா. அதே மாதிரி 46ஆம் வருஷம் ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சா பெரியவா. ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படின்னா அதோட லட்சியம் என்ன? வேற ஒன்றும் இல்லை. எல்லா மனுஷாளுக்குமே ஒரு கடைசி காலம்னு ஒன்று உண்டு, பிராணம் போப்புறது. அப்போது நமது சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது, அந்த பிராணம் போகிறதே என்ன நினைப்போடு நம்ம ஆவி பிரியறதோ அடுத்த ஜென்மா அந்த நினைப்போடையே அதுலேயே நமக்கு வாய்க்கிறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா, நம்ம பிராணம் போகிற சமயத்தில் ஏதோ நமக்கு எத்தனையோ ஆயுசு முழுக்கள் எதையோ பார்த்துருக்கோம், எவ்வளவோ பழகிருக்கும். இதில் ஏதான அப்பப்போ நம்ம நினைவேலையில் அப்படியே மாறி மாறி வந்துட்டே போகிறது. அந்த பிராணன் நம்மளை விட்டு போகிற சமயத்தில்
நாம ஏதோ நம்ம ஆயுசு முழுக்கன்னு பார்த்துல ஏதோ ஒரு நாய் ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோ. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன், அந்த பிராணம் போறவருக்கு நாய் நினைப்பு அந்த நாய் நினைப்போட விட்டார்னா அடுத்த ஜென்மா நாயா போயிடும். ஒரு காக்காயை நினைச்சுன்னு விட்டார்னா காக்காயே போயிடும். என்ன நினைப்பு அந்திம காலத்துல இருக்கோ அதுதான் அடுத்த ஜென்மா வரும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றதுனாலேயே நம்ம ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க, அந்த கடைசி காலத்துல என்ன பண்ணுனர், பகவானோட நினைப்பா இருக்கணும், பகவத் ஸ்மரணையா இருக்கணும். அந்த பகவத் ஸ்மரணையோட நினைச்சுண்டு விட்டுட்டோம்னா நாம பகவானா போயிடுறோம், அவரோட போய் ஐக்கியமாயிடுறோம். சாயுஜ்யம், மோட்சம், அதுதான். அந்த அந்திம கால நினைப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம். பல பேருக்கு கோமா ஸ்டேஜ் எல்லாம் போய் அப்படி இப்படிலாம் இருக்கு நமக்கு. ஆனா விஞ்ஞான ரீதியா மெடிக்கல் ரீதியா பார்த்தா அவளுக்கு வெளி உணர்வு இல்லாத கோமாகமா ஞாபகம் எல்லாம் இல்லாத இருக்கலாம், ஆனா உள்ளுணர்வு இருக்கலாம், இருக்கும். ஆழ்வார்லாம் சொல்றார், எனக்கு அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்தரவணை பள்ளியானை அப்படிங்கிறது. எனக்கு நான் அப்போ ஒண்ணுமே வரத்தே, எனக்கு வியாதியில் இருக்க போறேன், இருமிண்டு தும்மிண்டு அப்படி இப்படிலாம் நான் என்ன யமபடர்கள்லாம் இழுக்கிறதே அவளை பார்த்த பயத்திலேயே இருப்போம். அந்த பயத்தோடயே விட்டோம்னா அடுத்த ஜென்மா ஒரே பயந்தாங்குள்ளியா பிறக்கலாம். இப்படிலாம் இருக்கும். அதனால அந்த சமயத்துல ஒன்னு ஈஸ்வரா, நாராயணா, ராமா, கிருஷ்ணா, சம்போ, மகாதேவான்னு வருமோ வராதோ தெரியாது. அதனால நான் இப்பவே சொல்லி வச்சுடுறேன். அதாவது என்னைக்கோ ஊருக்கு போறதுக்காக இன்னைக்கே டிக்கெட் வாங்கி வச்சுக்கிறோமோ இல்லையோ, ரிசர்வ் பண்ணிக்கிறோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி தான் போல இருக்கு ஆழ்வாரும் வழி சொல்லித்தரு. அதனால அப்போ எனக்கு ஞாபகம் வருமோ வராதோ, எனக்கு பிரஜை இருக்குமோ இருக்காதோ, சொல்றதுக்கு வாய் வருமோ வராதோ, எனக்கு இந்திரியங்கள்லாம் ஒத்துழைக்குமோ ஒத்துழைக்காதோ, சக்தி இருக்குமோ இருக்காதோ, மனசு இருக்குமோ இருக்காதோ, அதனால இப்பவே ரங்கா ரங்கா ரங்கநாதா ரங்கநாதா நாராயணா சம்போ மகாதேவான்னு சொல்லி வச்சுடுறேன். நீ என்ன பண்ணுனர், அதை நான் பிராண பிரயாண சமயத்துல சொன்னதா நீ ட்ரீட் பண்ணிக்கோ. ஏன்னா உனக்கு கருணை இருக்கு, நீ பண்ணிக்கலாம், பண்ணிண்டு உங்ககிட்ட சேர்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்ற. இந்த ஜீவாத்ம கைங்கரியத்தோட லட்சியம், பெரிவா தாத்பரியம் இதான். அதனால எந்த ஒரு ஜீவனா இருந்தாலும் பிராணனை விடுறதே அந்த பகவானோட ஸ்மரணையோட இருக்கணும். அந்த பகவத் ஸ்மரணை வரத்துக்கு தான் நாமாங்கிறது. அந்த காதால நாமா விழ 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 மனசுல அந்த எண்ணம் வருது. அதுக்காகத்தான் இதை சொன்னா. பகவான் கீதையிலையும் அப்படித்தான் சொல்றாரு, நீ ஆயுசு முழுக்கலையும் எப்படி வேணா இரு, ஆனா அந்த போற சமயத்துல என்ன நினைச்சுக்கோ, என்ன அடைஞ்சுடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்படி ஒரு சுலபமான ஒரு எளிமையான மார்க்கம் மாதிரி இருக்கு. ஆனா லேசில கிடைச்சிடுமா லபிச்சிடுமான்னு தெரியாது, முடியாது. அதுக்கு பிராப்தம் இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா அந்த அந்திம காலத்துல வரணும்னா முன்னாலே பிராக்டிஸ். எந்த ஒரு காரியமும் நமக்கு லகுவா வரணும் அப்படின்னாக்க பிராக்டிஸ் இருக்கணும் இல்லையோ. அதனாலதான் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த நாமாவை சொல்லி சொல்லி கேட்டு கேட்டு நல்லதுலேயே பழகிருந்தோம்னா நிச்சயம் அந்த அந்திம காலத்திலையும் அது கை கொடுக்கும். அதைத்தான் நீங்க பெரியவா சொன்னா. அந்த நினைப்பை உண்டு பண்ணணுங்கிறதுனால ஒரு கிராமத்துல ஒரு ஊர்ல யாரானும் காலமாக போறா அப்படின்னு டெத் பெட்ல இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த சமயத்துல பக்கத்துல இருக்கிற சத்சங்கத்துல இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் ஒன்னா போய் அந்த வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு, அதாவது டியூட்டி போட்டுக்கணும். அவர் இப்ப போவாரா அப்ப போறா தெரியாது, 24 மணி நேரமும் யாரானும் ஜனங்கள் அங்க கூடவே இந்த சத்சங்கத்தை சேர்ந்தவா போய் இருந்து பகவன் நாமாவை உறக்க சொல்லணும். எந்த நாமாவா இருந்தா சரி, பகவன் ராம நாமாவோ கிருஷ்ண நாமாவோ இல்ல சிவநாமாவோ இல்ல முருகனோ என்னவோ அம்பாளோ அவளுக்கு என்னென்ன, அதுவும் அந்த போறவருக்கு அவர் முன்னால காலகட்டங்கள் எப்படி எந்த பக்தியோட இருந்தாரோ அந்த நாமாவை சொல்லிண்டே இருக்கணும். திருப்பி திருப்பி உறக்க சொல்லணும், அவர் காதுல விழறாப்புல அப்படி சொல்லிண்டே இருக்கணும். அப்படி சொல்லி அந்த பகவத் ஸ்மரணையை நாம கொடுக்க வேண்டியது. அப்புறம் அந்த கடந்திம காலத்துல கங்கா தீர்த்தம், துளசி தீர்த்தம் அதெல்லாம் கொடுத்து அவளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்து அந்த ஆத்மா சாந்தமா பிரிஞ்சு சாயுஜ்யத்தை அடையணும். அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படிங்கிறத ஒன்ன பெரியவா ஆரம்பிச்சு வச்சா. இதை பாருங்கோ, நாம இருக்கிறதே நமக்கு ஒண்ணு கொடுக்கறது, நமக்கு நல்லது செய்யறது, நமக்கு வாரி கொடுக்கறது, நமக்கு நல்லது நினைக்கிறதுலாம் ஒரு பக்கம். ஆனால் நம்ம அந்த போறதுக்கு காலத்திலையும் நமக்கு அப்படி பண்ணணும், இன்னால போனப்புறமும் நமக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்லாம் இவர் பின்னால அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம்லாம் ஆரம்பிக்க போற சொல்ல போற. இப்படி நமக்கு இருக்கிறதே போறதே போனப்புறம் அப்படின்னு தொடர்ந்து நமக்கு எக்காலத்திலையும் நமக்கு ஒரு நன்மை செய்யக்கூடியது, நமக்கு நல்லதே நினைக்கக்கூடிய ஒரு சத்குருன்னா சாட்சாத் பெரியவா. நமக்கு ஒரு நன்மை செய்யக்கூடியது, நமக்கு நல்லதே நினைக்கக்கூடிய ஒரு சத்குருன்னா சாட்சாத் பெரியவா. அவளோட திட்டங்கள்லாம் அப்படிதான் இருந்திருக்கு. அப்படிதான் இந்த ஜீவாத்மகை ரொம்ப அபூர்வமான திட்டம். இதுக்கு ஒன்றும் ஒரு செலவும் இல்லை. என்ன, நம்ம கொஞ்சம் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இது கூட பண்ணக்கூடாதா? நம்மளோட பழகின வாழ்க்கை, நம்ம ஊரை சேர்ந்த வாழ்க்கை, நம்ம ஜனங்களுக்கு, நம்ம சமுதாயத்துக்கு, மனித சமுதாயத்துக்கு
அது அந்த ஆத்மா நல்ல விதத்துல பகவத் ஸ்மரணையோட பிரிஞ்சு ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னு, அது சத்கதி அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளால கைங்கரியம். இந்த பெரியமே சேவையிலேயே சர்வீஸ்லயே ஒரு ஜென்மா ஒரு ஆத்மா சத்கதி அடையறதுக்கு, நல்லதை அடையறதுக்கு, மோட்சத்தை அடையறதுக்கு உபகாரம் பண்றதை விடையா நம்ம இனிமே நல்ல காரியம் பண்ண முடியும், ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிட முடியும். ஆனா இதுக்கு என்ன செலவழிக்கணும்? ஒன்னும் செலவழிக்க வேண்டாம், 9 பைசா செலவில்லை. அதைத்தான் இந்த சொன்ன ஜீவாத்ம கைங்கரியம்னு. அதை அவசியம் நாம கடைபிடிக்கணும். ஊருக்கு ஊரு தெருக்கு தெரு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜீவாத்ம கைங்கரியத்தை பெரியவா சொன்னா. அதே மாதிரி 1946 நாட்டை துண்டாடுறதுக்காக தீய சக்திகள்லாம் சேர்ந்துன்னு கலகம் பண்ணினா. அப்ப என்ன பண்ணினா, நாட்டில் சுதந்திர போராட்டம் நடந்துன்னு வந்தது. இன்னும் இதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷத்துல நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க போறது. அப்போ ஆங்கிலேயர்களுக்கு இந்த நாட்டுக்கு எப்படியும் சுதந்திரம், என்ன சுதந்திர போராட்டத்தோட அந்த தீவிரத்தை பார்த்து இது எப்படியும் நாம இந்த நாட்டை விட்டுட்டு இவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஓடத்தான் வேணும் அப்படிங்கிறப்பல அவளுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ளேயே அவளுக்கு முன்னாலே தீர்மானம் வந்துரும் இல்லையோ. அப்படிலாம் வந்திருக்கு. அப்படி வந்தா கூட அவளோட அந்த எண்ணத்தை பாருங்க, இத்தனை நாள் அடிமைப்படுத்தி ஆட்சி பண்ணியாச்சு, இப்போ விட்டுட்டு போகணுங்கிறதையும் மனசு வரல. அதனால என்ன பண்ணினா அப்படின்னார், நம்ம இவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனா கூட இவ நிம்மதியா சௌக்கியமா இருக்கக்கூடாது. அப்ப அவளே தீர்மானம் பண்ணிக்கணும், இந்த இப்ப படுற கஷ்டத்துக்கு இப்ப அவன்கிட்ட இருந்ததே தேவையில்லை, அடிமையா இருந்தே தேவையில்லைங்கிறாப்புல பண்ணணும். அதாவது பதித பாவன சீதாராம் அப்படிங்கிறான். ராமரோட பெருமை என்ன அப்படின்னா, அதாவது கீழே விழுந்தவா, வழிக்கு விழுந்தவா, சரிக்கு விழுந்தவா, பதிதர்களையும் காப்பாத்துறதுதான் பகவானுக்கு பெருமை. இனிமே நல்லவாளெல்லாம் காப்பாத்துறதுங்கிறது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை. கெட்டவாளையும் காப்பாற்றணும், விழுந்தவாளையும் காப்பாற்றணும், விழுந்தவாளையும் தூக்கி விடணும், அதுதானே அவருக்கு பெருமை. ராமரோட பெருமையிலேயே என்னன்னு பல பேரை பார்க்கிறோமே, அவரோட பாதத்துக்கு பெருமையா சொல்லுமே. அகல்யா சாப விமோச்சனம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில வழிக்கு விழுந்தவ தானே, ஸ்லிப்பானவ. அந்த அகல்யக்கே இப்படி பாவ விமோச்சனம் ஆச்சுன்னு ராமரோட சந்நிதியினால, ராமரோட கருணையினால. அப்படித்தான் இங்கேயும் பெரியவா ஏதோ காலத்தோட கோளாறுனால, கலிப்பிரபாவத்தினால இது மாதிரிலாம் நடக்கிறதுனால இதை வச்சு நம்ம திரஸ்கரிக்க கூடாது. அவளுக்கு தக்க முறையில பிராயச்சித்தம் பண்ணி இன்னுமே இது மாதிரி நடக்காத அவளுக்கு நாம பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், அவளுக்கு ஆறுதலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மனிதாபிமானத்தை வடுத்து சொல்லி அவளெல்லாம் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, அதே மாதிரி பிராணனை விட்டவாளெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு பெரியவா அதுல ரொம்ப அழகா சொல்றா. நமக்கு பிராதஸ்மரணை அப்படின்னு சொல்லி காலங்காலத்துல ஏந்துனோன்னு சில பேரெல்லாம் நினைக்கணும். அவளை நினைச்சாலே அன்னி பொழுது நமக்கு நல்ல பொழுதா இருக்கும், அன்னி பொழுதுல நம்ம பாபம் வேண்டாது, அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் பண்ணின பாபமும் போயிடும். அகல்யா திரௌபதி சீதா தாரா மண்டோதரி பஞ்சகன்னிகா ஸ்மரேன் நித்தியம் மகாபாதக நாசனம் அப்படின்னு காலங்காலத்தால சொல்ற வழக்கம். அகல்ய திரௌபதி சீதை தாரா மண்டோதரி அப்படிங்கிற இந்த 5 ஸ்திரீகளை நினைச்சிட்டோம்னாலே நம்மளோட பாமெல்லாம் போயிடும் அப்படின்லாம் சொல்றது. இப்படி பிற்காலத்துல வரப்போற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாமும் ஒரு பார்த்து பார்த்து தீர்க்க, இதுதான் ஞான திருஷ்டிங்கிற. அதனாலதான் எதையுமே ஒரு ஞானிட்ட, திருக்கால ஞானிட்ட போய் நாம பார்க்கிறோம். புராண இதிகாசங்கள்லாம் பெரிய பெரிய சக்கரவர்த்திகள்லாம், பலசாலிகள்னு ராஜாக்கள்லாம் பெரிய இது மாதிரி வசிஷ்டர் வாமதேவர் முதலான மகரிஷிகள்லாம் வச்சிருந்து அவளோட ஆலோசனைப்படி எல்லாம் ஏன் ராஜ்யத்தை பாரம் பண்ணியிருந்தா நடத்தியிருந்தான்னா அந்த திருக்கால ஞானிகளுக்கு தான் தெரியும். இந்த ஒரு காரியம் பண்ணினா இது இன்னைக்கு இப்படி சரியா வருமா, நாளைக்கு என்ன வரும், நாளைக்கு இதனால நல்லது வருமா கெட்டது வருமா, இப்படி எல்லாம் தீர்க்கமா ஆலோசனை பண்ணி நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய சாமர்த்தியம் அந்த ரிஷிகளுக்கு உண்டு, மகான்களுக்கு உண்டு, தபஸ்விகளுக்கு உண்டு. அதனால்தான் அவளை ஆசிரியிச்சு அவ மூலியமாவே அவ பண்ணி அப்படிலாம் பண்ணியிருந்த வரைக்கும் எல்லாம் பிரமாதமாக தான் இருந்தது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா 1947 வருஷம் வியாச பூஜையை வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்ங்கிற இடத்துல பண்ணினா. திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்துல இருக்கு. ரொம்ப அதிசயமான வியாச பூஜை. வியாச பூஜைக்கு முத நாள் ராத்திரி வரைக்கும் எந்த ஊர்ல பண்ண போறான்னு ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அப்படி இருக்கிறதே முத நாள் ராத்திரி பல்லாக்கில் வந்துட்டு இருக்கா. ஒரு ஊர் யாத்திரை தொடர்ந்துட்டு இருக்கு. மேனாசாத்தின்னு இருக்கா, உள்ளுக்குள்ளே தூக்கின்னு போறா, கூட எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்கா. அப்போ ஒரு ஜங்ஷன் வருது, இப்படி ரோடு வலது பக்கம் இடது பக்கமா திரும்புறது. அங்க வந்தோடனே பெரியவா உள்ளேந்து தட்டினா, நிறுத்தினா, கதவை திறந்தா. இந்த ரோடு எங்க போறது, இந்த ரோடு எங்க போறது, யாரையானும் கேளுன்னா. ராத்திரி 10 மணிக்கு மேல ரோட்ல 4 நடமாட்டமே இல்லை. அப்ப யாரோ பேச்சு குரல் கேட்டுது. அப்படி வந்தா யாரான்னு இந்த பக்கம் வராளா பாரு, கொஞ்சம் நிற்போம், அவ வந்தா அவள்கிட்ட கேளுன்னா 2 பேரும் அதுக்கு ஏத்தாப்புல வரா. கேட்டா 2 பேரும் சொன்னா, அவ சொன்னா 2மே திருக்கோவிலூர் போறது.
ஆனால் இடது பக்கமாக போனால் நேர திருக்கோவிலூர் போயிடலாம், வலது பக்கமாக போனால் நடுப்புற 2-3 கிராமம் இருக்குது, அதை சுற்றிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலது பக்கமாக போயிட்டா சீக்கிரம் வெள்ளலாம் அப்படின்னு அவள் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போனான். ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணா, எந்த பக்கம் போனால் சுற்றின்னு போகணுமோ அந்த பக்கமாகவே போச்சுன்னா. ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணா, எந்த பக்கம் போனால் சுற்றின்னு போகணுமோ அந்த பக்கமாகவே போச்சுன்னா போகிறா. முதல்ல ஒரு கிராமம் வந்து அந்த கிராமமே தூங்கி போயிடுத்து. இன்னைக்கு பெரியவா வரானோன்னு அந்த சத்தத்தை கேட்டு எல்லாம் வந்து அவளுக்கு தரிசனம் கொடுத்தா, பிரசாதம் கொடுத்தா, அடுத்த ஊருக்கு போனான். 2வது கிராமத்துலையும் அப்படியே நடந்து. 3வது கிராமத்தில் வந்தால் அப்போ கிட்டத்தட்ட மணி 11:30 மணி 12 மணி. இந்த கிராம தலைவர் எங்கே கூப்பிடுன்னா அவர் வந்தார். இன்னொன்று, நாளைக்கு நான் பண்ணுற வியாச பூஜை அந்த சாதுர்மாசியம் இந்த ஊரில் பண்ணட்டுமான்னு. அவர் பதில் சொல்லலை. மேனேஜருக்கு கவலையாக இருக்குது, இந்த 12 மணிக்கான நாளைக்கு எங்கே பூஜைன்னு தெரிஞ்சுது அப்படின்ட்டு சொல்லி அப்படின்னா பெரியவா எங்கள் ஊரில் வந்து சாதுர்மாசியம் பண்ண, எங்கள் ஊரில் வியாச பூஜை பண்ணுன்னு ஊர் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பேரும் வந்து கூப்பிட்டுருக்கா. காரணம், அப்படி பெரியவா சாதுர்மாசியம் ஒரு இடத்துல இருந்துட்டோம்னா 2 மாதம் முழுக்க அந்த இடத்த விட்டு நகர முடியாது, அங்கேயே தரிசனம் பண்ணலாம். அதனால தான் எல்லாருக்கும் ஆசை. பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரா பண்டிதாள்லேருந்து எல்லாரும் கூப்பிட்றா, அங்கெல்லாம் போகாது பெரியவா இப்படி வலியை வந்து தூங்கின்னு குழப்பி உங்கள் ஊரில் பண்ணிட்டுவான்னு சொல்கிறா. ஆனால் இந்த ஆளானா ஆஹாஸ் பண்ணுங்கன்னு சந்தோஷமாக சொல்லாத வாய் மூணு இருக்கார். உடனே பெரியவா கிட்ட, ஏன் உனக்கு ஏதான சிரமமானு அவர் சொன்னார். பெரியவா அப்படி வராது, பெரியவா வந்து கூப்பிட்றா இடத்துக்கெல்லாம் போகாது, இங்கே வந்து பண்ணுறேன்னு வலியை வந்து சொல்கிறா. ஆனால் ஆசையாக பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாத இருக்கும். ஜல கஷ்டமாக இருக்குது, இந்த உள்ள குடிக்க கூட தண்ணி இல்லை. மழை பெஞ்சு 3 வருஷம் ஆச்சு, பூமியெல்லாம் பாலமாக வெடிச்சிருக்கு, ஒரு இடத்துலையும் தண்ணி இல்லை. அதனால் பெரியவாளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு இத்தனை ஜனங்கள்லாம் வருவா, அத்தனை பேருக்கு தண்ணி எல்லாம் வந்துருக்கும். அந்த தீர்த்த வசதி இல்லாதனால என்னால் இங்கே இருங்கோன்னு சொல்ல முடியலன்னு. உடனே மேனேஜருக்கு பயம் வந்துடுத்து. ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம், இருந்து இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணா 2 மாதம் எத்தனை கிலோமீட்டர் தாண்டி தண்ணி தூக்கணும். ஆனால் பெரிய அவ்வளவுதானே அப்படின்னு. சரி காத்தால பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு, இந்த ஊரில் தான் அப்படின்னா அப்படியே நடு ரோட்லேயே இந்த வீட்டு வாசல்லையே மேனாவை இறக்குச்சுன்னா எல்லாரையும் நேரம் ஆயிடுத்து, நீங்களாம் போய் படுத்துங்க, காத்தால காரியம் இருக்குது அப்படின்ட்டா. எல்லாரும் அவாவா போயாச்சு. களப்போலியோ நடந்து வந்த டயர்டு எல்லாம். பெரியவா உள்ள மேனால படுத்துங்க, யாரானும் ஒருத்தர் பெரியவா கூப்பிட்ட குரலுக்கு கூடவே இருப்பா. அதில் ஒருத்தர் வந்து படுத்துட்டு இருக்கார் கீழே துண்டை வச்சுன்னு. ஒரு 1/2 மணி 3/4 மணி ஆனோடனே எல்லாரும் அசந்து தூங்குறது. பெரியவா ஏந்துண்டு அந்த எழுந்து படுத்துட்டு இருக்கிற எழுப்பி, ஏண்டா கிழக்கு கருத்துருக்கோ அப்படின்னா. ராத்திரி 12 மணிக்கு அவர் அரை தூக்கத்தில் எழுந்துன்னு கிழக்க என்ன எல்லா இடமே தான் கருத்துருக்கு. உடனே சில்லுன்னு காத்தடிக்கிறதோ அப்படின்னு. அவர் ஆமாம் போல இருக்கு அப்படின்னு. தூர்றதோ அப்படின்னு தெரியல. நட்சத்திரம் தெரியறதோ இல்லை. மழை வருமோ அப்படின்னு தெரியாது. மழை வருமா வராதான்னு என்ன வானிலை ஆராய்ச்சி மையமா நமக்கா தெரியும். தூங்கிட்டு இருக்கிற எழுப்பி மழை வருமானு கேட்டா அவர் ஒன்றும் புரியல, அப்படியே முழிச்சுட்டு உட்காந்துருந்தார். உடனே சரி நீ தூக்கலமாக இருக்கு, இப்போ படுத்துக்கோ அப்படின்னா பெரியவா கதவை சாத்தின்னு விட்டா. அவர் பார்த்தார், இங்கே திருப்பி படுத்துட்டா திருப்பி 1/2 மணிக்கு ஒரு தினம் எழுப்பான்ட்டு என்ன விட்டார். ஏறி பக்கத்தில் வீடு திண்ணை இருக்குது, அது மேலே ஏறி படுத்துட்டார். பெரியவா கதவை திறக்கிற சத்தம் கேட்டால் இறங்கி வரலான்னு. அவர் மேலே ஏறி போய் படுத்துட்டாரோ இல்லையோ, அடுத்த 10வது நிமிஷத்துலேருந்து என்னாச்சுன்னா பெரியவா சொன்னது ஒன்னொன்னா ஆரம்பிச்சுது. முதல்ல சில்லுன்னு காற்று அடிக்க ஆரம்பிச்சுது, உடனே தூரல் போட ஆரம்பிச்சுது, மழை வந்தது, கொட்டித்து. மழைன்னா எப்படின்னு இப்படி 12 மணி 1 மணிக்கு கொட்ட ஆரம்பிச்சது, வெடிகாரத்தில் 4 மணி 5 மணி வரைக்கும் கொட்டிது. எப்படி கொட்டித்துன்னு 3 வருஷம் பெய்யாத மழை 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்தில் பெஞ்சு. அதுக்கப்புறம் 2 மாதம் அந்த சாதுர்மாசியம் வரைக்கும் அந்த ஊரு காயல்ல சேரும் ஜெகதிமா இருந்ததுன்னா எத்தனை மழை பெஞ்சிருக்கும்னு பார்த்துங்கோ. அப்படி ராவோட ராவா குட்டி தீர்ந்துருத்து. ரிஷியசங்கர்னா எப்படி இருப்பார், இப்படிதான் இருப்பார். மறுநாள் கார்த்தால பொழுது விடிஞ்சு பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். என்ன ஒரு ராத்திரிக்குள்ள அர்த்தராத்திரிக்குள்ள இத்தனை மழையை கொண்டு கொட்டிவிட்டா பெரியவா. ஊரு ஜனங்களோட தண்ணி கஷ்டம்லாம் தீர்ந்து போயிடுத்து. எல்லாரும் வந்து எப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டிருப்பான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லாருமா வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண அந்த வருஷம் சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சுது, வியாச பூஜை. அந்த ஊர் தான் வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்னு பேரு, திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கு. அப்படி பெரியவா போற இடத்தெல்லாம் அதிசயம்தான். அந்த ஜனங்களுக்காக தானே ஒரு அவளுக்கு கஷ்டத்தை தீக்க குறைய தீக்க தானே பார்த்து இனிமே வசந்த கிருஷ்ணாபுரத்தில் இருக்கிறவளுக்கு தண்ணி கஷ்டம் படணும் அப்படின்னா அவளை பக்கம் போகணுங்கிற, தண்ணி கஷ்டத்தை போக்கணுங்கிறதுக்காக இவர் நடையால் நடந்து பாதராத்தில் போய் அவளை எழுப்பி வலியை அங்கே உட்கார்ந்துட்டு ஆட்கொண்டு இருக்கணும். இதுக்கு பேர் தான் ஆட்கொண்டு அனுகிரகம். தானே வந்து தலை வலிய வைத்தாட்கொண்டருளும் வான்வார் கழல் பாடி வந்தோர்க்குன் வாய் தருவாய் மாணிக்க வாச்சர் சொல்றாரு. அது மாதிரி தானே வந்து வலிய இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளி அப்படிங்கிறார். பழங்குடியில் தோறும் எழுந்தருளி அப்படி எல்லாம் சொல்றார். அப்படிதான் இங்கே பெரியவா
இந்த யாத்திரையெல்லாம் பண்ணினதெல்லாம் இப்படி தான், பல அனுகிரகத்துக்கு தான் அப்படிதான் பண்ணினா. அதே தான் அப்படி இருக்கத்தே 1947 வருஷம்தான் காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணினா. தர்மரக்ஷாமணிக்கே பாலசுப்ரமணியரோட பொறுப்பில் காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணப்பட்டது. இப்படி பல கைங்கரியங்கள் பெரியவா பண்ணிண்டே யாத்திரையை தொடர்ந்து வர மேற்கொண்டு பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். முதலை செவ்வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரிற் கடிப்ப மூழ்கே முதலை செவ்வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரில் கடிப்ப மூழ்கே விதலை செய்வேனை விடுதி கண்டாய் விடக்கு ஊன்மிடைந்த சிதலை செய் காயம் பொறேன் சிவனே சிவனே முறையோ முறையோ ஊன்மிடைந்த சிதலைச் செய் காயம் பொறேன் சிவனே முறையோ முறையோ திதலைச் செய் புன்முலை மங்கை பங்கா என் சிவகதியே கதியடியேற்கு உன் கடல் தந்து அருளவும் உன் கழியா விதியடியேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலைமுழையில் பதியுடைவாள் அறப்பார்த்து இறை பைத்து சுருங்க அஞ்சி மதிநடு நீரிற் குளித்து ஒளிக்கும் சடை மன்னவனே மன்னவனே ஒன்றுமாறு மன்னவனே ஒன்றுமாறு அறியா சிறியேன் மகிழ்ச்சி மன்னவனே ஒன்றுமா ஆறு அறியா சிறியேன் மகிழ்ச்சி மின்னவனே விட்டுடுதி கண்டாய் மின்னவனே விட்டுடுதி கண்டாய் மிக்க வேதமை சொன்னவனே வேத மெய்நூல் சொன்னவனே சொற்கழிந்தவனே கழியா தொழும்பர் முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முழுதையுமே
ஆனவனே முழுதையுமே முழுது அயில்வேர் கண்ணியரு எனும் மூரித்தழல் முழுகும் விழுதனையேனை விடுதி கண்டாய் நின் வெறி மலர்த்தாள் தொழுது செல்வான் நல் தொழும்பரிற்கூட்டிடு சோத்து எம்பிரான் பழுது செய்வேனை விடேன் பழுது செய்வேனை விடேல் உடையாய் உன்னை பாடுவனே பாடிற்றிலேன் பணியேன் பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணி நீ ஒளித்தாய்க்கு பச்சூன் வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணினி ஒளித்தாய்க்கு பச்சூ வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி தேடிற்றிலேன் சிவன் எவ்விடத்தான் எவர் கண்டனர் என்று ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள்ளுருகேன் ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள்ளுருகேன் நின்று உழைத்தனனே உழைதரு நோக்கியரு கொங்கை பலாப்பழத்து ஈயின் ஒப்பாய் விழைதருவேனை விடுதி கண்டாய் விடின் வேலை நஞ்சும் மழைதரு கண்டன் குணமிலி மானிடன் தேய்மதியன் பழைதருமாபலன் என்று என்று அறைவன் பழிப்பிணையே பழிப்பில் நின் பாதப் பழம் தொழும் பெய்தி விழப்பழித்து விழித்திருந்தேனை விடுதி கண்டாய் வெண்மணி பணிலம் கொழித்து மந்தாரம் மந்தாகினி நும்
பந்தப் பெருமை தழிச்சிறை நீரில் பிறைக்கலஞ்சே தருதாரவனே தாரகை போலும் தலை தலை மாலை அழல் அறப்பூன் தாரகை போலும் தலை தலை மாலை தழல் அறப்பூன் வீரயன் தன்னை விடுதி கண்டாய் விடில் என்னை மிக்கார் ஆரடியான் என்னின் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசின் சீரடியார் அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே சிரிப்பிப்பன் சீரும் பிழைப்பை தொழும்பையும் ஈசற்கு என்று விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதி கண்டாய் விடின் வெங்கரியின் உரிப்பிச்சன் தோலுடைப்பிச்சன் நஞ்சு ஊன் பிச்சன் ஊர் சுடுகாட்டு எரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச்சன் என்று இயேசுவனே ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் செம்பவள வெற்பின் தேசுடையாய் தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய் தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய் சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் காய்சின ஆலம் உண்டாய் இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் சிற்றுயிர்க்கு
இறங்கு இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் அமுது உண்ண கடையவனே ஆலம் உண்டாய் அமுதுண்ண கடையவனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே
சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.